تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. আশা করাম দেশ বিদেশে যেখান থেকে আজকে দেখলাম সব ভালো আছেন, দোয়া করি ভালো থাকতে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ফার্স্ট জামাত শেষ হয়েছে, এখন সেকেন্ড জামাত লাগি হাজার হাজার ভাই বোনের হল রাস্তার মাঝে আসেন, খির মাঝে আসেন। ইনশাআল্লাহ আমরা গিয়া জামাতে গিয়া দেখি যাইমু ইনশাআল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ রমাদানের যে ইবাদত বন্দেগী আল্লাহ আমরা যে করাইছেন সব কিছু আল্লাহ কবুল করতা এবং বাকি সারা বছর যাতে আমরা কন্টিনিউ করতাম পারি। মনে রাখবো আমরা কিন্তু রমাদানের ইবাদত করছি না, আমরা রমাদানের ইবাদত করছি না, আমরা ইবাদত করছি আল্লাহর। যে আল্লাহ রমাদান আমরা দান করছেন এই আল্লাহ কিন্তু এখনো আছেন। সো এই আল্লাহর ইবাদত আমরা কন্টিনিউ করিয়া যাওয়া লাগবে। সো আমরা এটা আমরা করা লাগবো ফরজ ইবাদত। রমাদান আমরা সারা মাস রোজা রাখছি, একটা ফরজ আদায় করছি, আর বার প্রতিদিন কিন্তু আমরা গেছে ফার্স্টটা ফরজ আছে ফার্স্ট অফ নামাজ পড়া। সো আমরা এটা কন্টিনিউ করে দিতাম। আজকে কিন্তু এই ফার্স্ট জামাত ফরিয়া এখানে একজনের জানাজাও আমরা পড়ছি। দেখো ঈদের দিন আজকে একজনের জানাজা পড়ছি কেন ফার্স্ট জামাত ফরিয়া। ঈদের দিনও মানুষের মরা লাগে, যেটা আল্লাহ কইছেন কুরআনে, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, এভরি সোল শাল টেস্ট অফ ডেথ। আমরা প্রত্যেকে মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। সে কিভাবে তুই কেউ জানি না। ঈদের দিন তারা মনে করছিল ঈদের দিন থান জানাজা হইব, কিন্তু ঈদের দিনও জানাজা পড়া লাগছে ভাই বোনের হল। এইটি হলো কি জিন্দগি, এইটি হলো কি লাইফ। ঈদের দিনও জানাজা পড়ছে আজকে এখনের। এখন দেখো গা হাজার হাজার ভাই বোন হল এই সেকেন্ড জামাতুল লাগি ডুকরা ইসলামিক মসজিদ, ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট বড় মসজিদ, যেটা এই মসজিদের মধ্যে গিয়ে এখন ডুকরা সেকেন্ড জামাতুল লাগিয়া 4টা জামাত হইব ইনশাআল্লাহ। আপনারা লগে আমি দেখাইমু, আমরা তাকবীর দিদি ঢুকমু ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লিল্লাহি তাকাব্বাল মিন্না মিনকুম। ঈদ মুবারক ভাই। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر اللهم افتح لي أبواب رحمتك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بارك تقبلنا منا ومنكم آمين آمين دقيقة إن شاء الله جزاك الله خيرا ما شاء الله أكبر يروح شتى مسجد محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا تقبل الله منا ومنكم يا مبارك ما شاء الله إن شاء الله وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم يا الله سسبلا سني الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله تقبل الله منا منكم مبارك الحمد لله دعاء الرزاق ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله السلام عليكم اكبر الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بس الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে মসজিদ প্রায় 10,000-এর মতো মানুষ আমরা একলগে এখানে নামাজ পড়তাম ধরি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অলরেডি ফার্স্ট জমাত আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফার্স্ট জমাত অলরেডি ফর হয়ে গেছে এখন সেকেন্ড জমাত আরম্ভ হইব কিছু সময়ের ভিতরে আর 12 মিনিট আছে 8:30 সেকেন্ড জমাত হইব ইনশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بايبنا نقول أشهد فاش جماعة فوريا فاش جماعة فوريا الحمد أفضل ما نشر جنازة فرشة إسكي يا رب أشكي جنازة فرشة الله السلام عليكم تقبل منا منكم يا رب ولا سن وكا الله أكبر الله ما شاء الله يبارك السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله بس أبغى لو بدي أبغى جالسينه বারোটা কিন্তু সেইটা দি ইজি হইব দেখতে হোক ভাই সাহেব হল ভাই জায়গা আছে ভাই এটা রাস্তা খালি আছে الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد
الله أكبر وبعد دخل بيحكي لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Who's this? الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد Sound Allah Alhamdulillah. Yes, at the same time we are very sad that Ramadan is gone, and if Allah wishes, we will wait for another 1 year. Inshallah. Amazingly, fast Jamaat. I'll get some. Just imagine the family. They had the Janazah. I realized that after the Salawat, each Salawat finished, then there was the Janazah there. So it could be one of us, any one of us. Anything could happen to us. But Alhamdulillah, we are still alive, and Alhamdulillah, we can pray to Allah that Allah gives us another Ramadan, inshallah. There are a few announcements about the logistics. Please listen to it carefully, inshallah. When you come to the building, please stick to your shoes and belongings, because you will be coming through one entrance and you will be exiting from another entrance. Those who are praying in this main wall, you will be exiting through the fire exit to the Whitechapel. You will go to the Whitechapel exit. Sister, those who are praying, لا إله إلا الله الله السلام عليكم تقبل الله منا منكم مبارك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر the people who are helping you there, inshallah. Inshallah. Most important thing, do not leave anything behind. If you leave anything behind, you will have difficulties. You will end up going home without shoes, without belongings. So we cannot, and we cannot allow you to come behind that. Having said that, Alhamdulillah, Alhamdulillah, you have been making a lot of sacrifices and donation for Islamic mosque. Alhamdulillah. 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 As you know, that because of your donation and goodness of your heart, Alhamdulillah, we have been working on Lagas. Enough space. Alhamdulillah. Today, like every day, we request you to make some contribution. First of all, I remind people to make contribution £1,000 if you want to put the name of your beloved ones on the wall. There were 32 letters there, so you can put as many names as possible in 32, inshallah. Number 2, if you are not able to pay £1,000, then you can الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس أنت دعوي بيدوكا أنا أزعج بيتنا من دعوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Space still inside. I'm going for Wuzu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر The sisters would pray protection, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
خندق طيبين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد এখন আমি আমাদের বন্ধুদের বাইরেকে রিকোয়েস্ট করব বন্ধুদের বাইরে বন্ধুদেরকে প্লিজ আপনারা দুটো পাকেট নিয়ে চলে আসেন الله আর বেশি أكبر জায়গাটা আছে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন الله أكبر الله أكبر প্লিজ তো বন্ধুদের বাইরে প্লিজ বন্ধুদের বন্ধুরা الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر আরো এক বছর ধরে যদি আল্লাহ আপনাদেরকে সুযোগ করে দেয় তাই সময় শেষ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد একজনের জানাজা ছিল উনার তো ইচ্ছা ছিল যে উনি আমাদের الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خلاص رب يخلص ساعتين تقسم في جماعة إن شاء الله رمضان خلق سكين جماعة يبقى فتن جماعة اللي جنب فريليسي رخون كزراء يسون ترى سكين جماعة فرّا رمي فتن جماعة فرّا آخر اللي بيخون لا يقوم شو يسال فتن جماعة يجي يخدمه جنازة ما تصير سباي بيننا نقول يا رب الله تنبي ما أخرج جنة دان حتى بدنا جنازة فرّا لكسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر له أخلص شهر مبارك تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنت تسكن جماعة شباب إن شاء الله نماز بعد فريا And it will go long way. Allah we have father new بربش من تغربة brother Imam inshallah. Allah He will give instruction, let him know there are certain things he needs to do before leaving the after inshallah. What will we explain to you? الله بارك So what? جزاك الله بيلو يبيدك هذا أسمعنا أوكي جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام Eid Mubarak, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Inshallah we'll be starting prayer shortly. We will be praying in the Hanafi method, inshallah. So in the Hanafi school of thought, there are 6 extra takbir. So in the first rak'ah, before the recitation, after the first takbir, takbir of the ihram, there will be 3 extra takbirs, and thereafter we will be doing the recitation. And then the second rak'ah, when we get up, we will do the recitation first, then we will do 3 extra takbirs, and then the fourth one will be the one going into ruku', inshallah. So again, in summary, there will be 6 extra takbirs that will be taking place, 3 in the first rak'ah before the recitation, and 3 in the second rak'ah before going to ruku', inshallah. Barakallahu feekum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. الله أكبر الله أكبر And also another reminder that inshallah, after the salah, there will be a khutbah. Everyone is recommended to please sit inshallah and benefit from the khutbah before making ways inshallah. So in the Jum'ah salah, of course, we do the khutbah first and the salah after. And the Eid, it is the salah first and then after it is the khutbah. So please try to attend and listen and benefit from the khutbah. Barakallahu feekum.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر come forward Brothers, come forward again, a space. Forward, brother, forward. Jazakallah khair. Brothers, please fill up the gaps, please. Jazakallah khair. Jamaat Shruhan, inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Is that it's a weak problem. That's what I say. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الحمد لله هو الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره. هو ربنا لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المتاب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتوب على من تاب. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أشرف مرسل وأكمل من تاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أكمل التوابين بعد المرسلين والنبيين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الله أكبر كلما سجد بين يديه الساجدون الله أكبر كلما سبحه المسبحون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has granted us the strength and guidance to complete the month of Ramadan. Alhamdulillah, alladhi yatimu bis-salihat. Amen. We praise Him, we seek His assistance and His help, and we seek His forgiveness. And we ask for His refuge, in Him from the evils of ourselves and our actions. Whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala guides, none can misguide. And whomsoever He misguides, none can guide. We bear witness that there is no one worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His servant and messenger. Dear brothers and sisters in Islam, today is a day of great happiness. And today is the day we have been eagerly waiting for since last year when we celebrated Eid al-Adha. It is these 2 days that Allah subhanahu wa ta'ala has encouraged us all to thoroughly enjoy ourselves. It is these 2 days that we wholeheartedly celebrate and take the pride in doing so. Anas bin Malik radiyallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam arrived in Medina during 2 days which they were celebrating. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said to them, what are these 2 days? They said, we will celebrate these 2 days in the time of ignorance. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to them, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. That indeed, verily, Allah subhanahu wa ta'ala has replaced these 2 days with 2 far better days, and they are the days of Eid al-Adha and Eid al-Fitr. So let us enjoy ourselves on this big day and make it a day that all our young children look forward to. Now, my dear brothers and sisters, alhamdulillah, Allah has granted us the blessing of completing the month of Ramadan. A month in which we fasted, prayed, and sought forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And we hope that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven us and overlooked our shortcomings. Ameen. And now this guest of honor has departed. It is a time for us to reflect on the lessons we have learned during this blessed month of Ramadan. It is a time for us to reflect on the sabr, on the patience we enjoyed, the patience we have cultivated, and the discipline we have strengthened through the abstinence of food and drink and all our attacks and desires for long hours throughout the day. It is a time for us to reflect on the shukr, the gratitude and thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala we have built within us by looking at those less fortunate, those that are struggling to make ends meet. It is a time for us to reflect on how attaching our hearts to the masjid is the solution to all our problems, and reflect on the love of the masjid we have fostered within ourselves, and so much more benefits and lessons we have taken from this great month of Allah. But brothers and sisters, if there is one lesson we should recognize, and it is the greatest of lessons we can take away from this precious month that has just passed us, it is the beauty of our faith, the beauty of our iman. Alhamdulillah alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who has guided us to this, and who would never have been guided if Allah had not guided us. The beauty of this great religion, the beauty of iman within us, for there is no comfort without iman. And there is no sakina, there is no tranquility for the heart except with iman. SubhanAllah, every person that has taken their shahada this month in this very masjid, when Abba asked the reason for their conversion to Islam, they all answered the same thing. It was something that brought tranquility to their hearts. Some sort of satisfaction and comfort they did not find anywhere else. Allah. This is the fiqh. This is the natural inclination, the iman within every single one of us that sparks this feeling, dear brothers and sisters, alhamdulillah. Through iman, we hope, through the iman we hold on to, brothers and sisters, our happiness increases, and our sadness fades away, and all our worries and distress in life vanishes. Through iman, one is able to face and navigate through the life's burdens, problems, and hardships, so they sleep with a peace of mind.
and they join in fulfilling their worldly affairs, guarded with their iman, Allah. It is through our faith, it is through our iman, that we all know of our humble beginnings and our humble endings, and through it we are certain of our return to Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. They are those who are certain that they will reach their Lord and that they will return to Him. It is through our faith, brothers and sisters, that we know the two paths laid out for us with their respective destinies. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. That indeed we guide him to the way, be he grateful or be he ungrateful. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. As a party will be in paradise, and another party will be in the blazing hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. Ameen. It is through this beautiful faith we hold on to that a person knows that the sustenance and lifespan are written and decreed for him. And because of it, the mu'min and the mu'minah does not worry or overly stress on where and when his rizq will come to him. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. They remember the verse of Allah subhanahu wa ta'ala. There is not a creature on this earth but upon Allah subhanahu wa ta'ala is its provision. It is because of our iman that we all work towards the afterlife. Because we know that this life is temporary and the akhirah is our permanent home, and the afterlife is far better for us. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. While the hereafter is much better and much more lasting. And with iman, a person knows that this world is temporary enjoyment. So they are not deceived by what fortunes come to them, nor are they distressed by what they miss out on, and they do not envy anyone for its sake, and they do not devote themselves to it. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Allah says, and they rejoice in the worldly life, while the worldly life is not compared to the hereafter, except a short enjoyment. And with this iman, dear respected brothers and sisters, a person spends from their worldly life to maintain their religion. And they do not spend their religion for the sake of maintaining their worldly lives, for they will inevitably leave it. With this very iman, brothers and sisters, a person is steadfast through trials of ease and hardship. So they are not deceived by good fortune that has befallen them, nor do they despair because of an adversity that has befallen them, because of their knowledge that trials and tribulations and afflictions from Allah subhanahu wa ta'ala are from Allah subhanahu wa ta'ala, and those who respond appropriately will be greatly rewarded. Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. And we test you with evil and with good as trial, and to us will be return. All of these aspects, brothers and sisters in Islam, it is our faith. It is our faith that nurtures this. And these are the key reflections from this Ramadan. We must all take time out to ponder upon it. We must thank Allah subhanahu wa ta'ala day in, day out for allowing us to be people of faith, people of iman. Every day when we wake up, we read the dua, رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. That we are pleased with Allah subhanahu wa ta'ala as our Lord, with Islam as our religion, and with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as our Prophet. Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Brothers and sisters in Islam, know that the month of Ramadan was not just about abstaining from food and drink, but it was a time for us to purify our hearts and minds, a time for us to bring about real change in our lives and work on our iman, analyze what our weaknesses are, and find solutions to overcome these weaknesses. Ramadan was a time for us to really
polish our iman by letting go of the bad habits we had before Ramadan. For those of us that didn't do so, then wallahi Allah was in no need of our fasting. Because Prophet ﷺ told us in the hadith, whoever does not give up false speech and evil actions and does not abandon foolishness, Allah is not in need of his giving food and drink as he fasts. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for our shortcomings and accept all that we did in the blessed month of Ramadan. Ameen. Brothers and sisters, and now as we are blessed to witness this beautiful day, a day of festivity, a great pleasure, a day of reward for our efforts and worship we did during the month of Ramadan, we must remember that this joy can also extend to those in need, as Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to purify our wealth through zakat and fitr before coming to the Eid. It is a means of purifying our fast and ensuring that even the poorest and the most unfortunate of this ummah are enjoying this blessed day of Eid. And let us not forget, dear brothers and sisters, that Ramadan is over, but our ibadah is not over. We must continue with our ibadah that we have been doing throughout this holy month. And from this ibadah, we should be carrying on fasting. The Prophet ﷺ told us in the hadith that whoever fasts the month of Ramadan and then follows it with 6 days of Shawwal, it is as if he has fasted for the entire year. Let us take this opportunity of this Eid to make a commitment to further our worship, improve our relationships, and live according to the guidance of the Quran and the Sunnah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our needs during the month of Ramadan, to grant us peace and happiness, and to continue to guide us on the straight path. May He forgive our sins and make us amongst the righteous. Ameen. هذا وصلى الله وسلم على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا رضا. اللهم اطعنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ونصيرا وبدل خوفهم منا. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم حرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف اللهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله जी 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 इंशाअल्लाह এখন আপনার ইয়া কত ফলোয়ার কত मुबारक को जान একটা সেকেন্ড সবাইকে ঈদ মুবারক জি জি দেখা একবার কা দেখা গেলে তো হবে না শুনতে হবে ওকে এখন বলেন আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মুবারক। সুদূর লন্ডন থেকে, ইস্ট লন্ডন মসজিদের পিছন থেকে দেশ বিদেশের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হ্যাপি ঈদ মুবারক। আল্লাহ সবাইকে আমাদের দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম কিয়াম কোরআন তেলাওয়াতের সকল ইবাদত আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করেন এবং আগামী দিনগুলো যেন আমরা সুন্দর মতে পৃথিবীতে থাকতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঈদ মুবারক কইদা ঈদ মুবারক। হ্যাঁ ঈদ মুবারক। 1 সেকেন্ড। ঈদ মুবারক। হ্যাঁ বলো ঈদ মুবারক বলো। ঈদ মুবারক। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ওকে ভাই দেখা হবে। জাযাকাল্লাহু খাইরান। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। ওকে আলহামদুলিল্লাহ। দেখো এখানে হাজার হাজার মানুষ এখন সেকেন্ড জমাত শেষ হয়েছে। এখানে টোটাল 60টা জমাত হইব। ফার্স্ট জমাত হয়েছে 7:30 আর ফার্স্ট জমাত বাদে আমরা এখন জানাজাও পড়ছি কেন আজকে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দোয়া করি আল্লাহ তাআলারে মাফ করে দে, জান্নাত দান করতা, জানাজা পড়ছি আর তারা ফ্যামিলির আল্লাহ সবুর দান করতা। ঈদের দিন তান এই মুহূর্তর যে জানাজা হয়েছে দেখো গা আল্লাহু আকবার। এটাই লগি জিন্দগি যেটা আল্লাহ কোরআনে কইছেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত। আমরা প্রত্যেকে মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। কার কোন সময় মৌত হইব কিভাবে আমরা কেউ জানি না, বা সবে কিন্তু আমরা মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করাও লাগবো। এটাই লগি লাইফ। আর এটার মাঝেও আমরা আসি। আমরা প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে কিন্তু আমরা লাইফ থেকে আমরা জিন্দগি আমরা যা শেষর বাইবেনের হল কোনো গ্যারান্টি নাই আমরা কতদিন বাঁচবো। তান কিন্তু আশা আসিল না জানে এই রমজান বাদে ঈদটা করতে অবশ্যই। গত বছর ঈদ করছেন, এই বছর ঈদ করতা কিন্তু। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। ঈদ মুবারক। হুকা আপনার ঈদের অনুভূতিটা হুকা একটা মিনিট ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সিলেটি অনলাইনের সমস্ত শ্রোতা ভাই এখন যারা আমরা আলোচনা শুনরা, আমরা আপনার ঈদ মুবারক জানাম। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। লন্ডনে আজকে আমার প্রথম ঈদ জামাত, আর আমি জামাত আদায় করছি গ্রিটেন মসজিদের লন্ডনের সবচেয়ে ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ, যেটা আমরা ইস্ট লন্ডন মসজিদ। হাজারো হাজারো মুসল্লির আগমনে আজকের ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যে খুশি হয়েছি এবং অনেক পরিচিত ভাই হল ধরে দেখছি। বিশেষ করে আমরা এই ভাই সবসময় আমরা মায়া মোহব্বত করেন এবং আজকে দেখা গেছি ঈদের দিন রমজানত আল্লাহকে সবসময় দেখা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা জেলাখান আজকে এই একটা ইহুদি খ্রিস্টানের দেশে আমরা জেলাখান আমরা জামাত আদায় করতাম পারছি। এটা কত স্বাধীন মুসলমান ভাবে আমরা করি। আমরা আজকের এই দিনে বিশেষ করে গাজা ফিলিস্তিন মুসলমানের লাগে আমরা দোয়া করছি এবং ইমাম সাহেব দোয়া করছেন আল্লাহ তাআলা এই গাজাবাসীর আল্লাহ তাআলা স্বাধীনতা দিতা, তার আজাদি দিতা এবং জালিম অকলতরে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করতা। এবং আমরা আগামী দিন আপনারা দেশ ঈদ পালন করবা, আমরা আপনার দোয়াত স্মরণ রাখবা। আমরা প্রবাসী আপনারা জন্য দোয়া করছি মন খুলিয়া। আমরা মা বাবা দেশও তো আইছি, আমরা ভাই বেরাদর অনেক বিদেশ বাড়ি আসুন, আমরা ঈদ করছি এবং আগামী খাইল আপনারা ঈদ করবা। এটা আমরা অত্যন্ত খুশি। এর লাগিয়া আপনারা ঈদর জামাতের পরে আমরা প্রবাসী যারা আছি আমরা লাগে আপনারা সবাই দোয়া করবা। আজকে কোন মেসেজটা দিবা জানেন আপনি এই জেনে আজকে কিন্তু প্রথম ফার্স্ট জামাত পড়িয়া আমরা একজনের জানাজা পড়ছি ফার্স্ট জামাত। ইয়া আল্লাহ, দেখো বিদেশের মাটিত আজকে ওই ফ্যামিলির অবস্থা চিন্তা করো যে তান আজকে ঈদর দিন কিন্তু আজকে তান ফ্যামিলি তো একজন মানুষ আমরা প্রথম জামাত আমরা জানাজা নামাজ পড়ছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা হায়াত নামক নিয়ামত দিছেন, এই নিয়ামতের কদর করার দরকার। এর লাগিয়া
আমরা যতদিন জীবন আছে আমরা যেন ইসলামের পথে থাকতে পারি, নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের জীবন যেন গড়তে পারি। এটা যেন আমাদের এই ঈদের জন্য আমাদের এই প্রতিশ্রুতি হয়। আমরা যারা রমজানের যারা এখন গুণামুক্ত জীবন আল্লাহ তাআলা আমরা দিয়েছেন, রমজানের পরবর্তী শাওয়াল থেকে নিয়ে বাকি রমজানের আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে গুণামুক্ত জীবন দান করেন। আমরা দোয়া করবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা সবাই রে কবুল কর্তা এবং আমরা নেক আমল দিয়ে আল্লাহ তাআলা কবুল কর্তা। ইংল্যান্ডের যারা আমরা দেখরা এই মুহূর্তে সিলেট সেটা বাংলাদেশ পৃথিবীর আনাচে কানাচে যারা দেখরা, আমরা আপনার লাগে দোয়া করবো যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে একটা ঈদ উল ফিতর একটা উৎসব আল্লাহ তাআলা আমরা দান করছেন, এটা আমরা বড় খুশি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দীর্ঘ 1 মাস সিয়াম এবং কিয়ামের মাস পারাইয়া আজকে আমরা আল্লাহ তাআলা ঈদ দিছেন, আনন্দ দিছেন। যে ঈদগার মধ্যে আইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাগুলোর গুনাহ সাফ করে দিন। আমরা দোয়া করবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা বেশ আমল করতাম পারছিলাম এক আমল, কিন্তু আপনার দয়া যদি থাকে আমরা আপনি মাফ করে দিতা। এবং আমরা আজকের এই দিনে আমরা স্মরণ করতাম যে সমস্ত মানুষ আমরা সারি আজকে দুনিয়ার মধ্যে নাই, কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা এই কবরের বাসিন্দারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে সবাইরে জান্নাত নসিব করতা। খাস করে গাজা ফিলিস্তিনের মুসলমান হলতে আল্লাহ তাআলা স্বাধীনতা দিতা, আল্লাহ তাআলা তারারে আজাদি দিতা এবং তাদেরকে জালিমের হাত থেকে ইহুদিবাদীদের হাত থেকে আল্লাহ তাআলা তারারে মুক্তি দিতা। এই শিশু বাচ্চাদের আর্তনাদ আমরা হৃদয় লাগে। আজকে আমরা ভাই বাচ্চা যখন মিলিয়ে আমরা ঈদ পালন করলাম, কত খুশি লাগে। কিন্তু তারা আজকে তারার মারে পায় না তুকাইয়া, বাইরে তুকাইয়া পারে না। আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে সুন্দর শান্ত একটা দেশ আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তিনে দান করতা। এ বলে আমি আমার কথা সংক্ষিপ্ত করলাম। জাযাকাল্লাহু খাইরান ভাই, জাযাকাল্লাহু খাইরান। দোয়া করি আল্লাহ আপনার কথাগুলোরে কবুল করতা এবং জাযাকাল্লাহ আপনার ঈদ মুবারক। দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা হল আমরা আছি এখন বিলাঙ্গি ইউরোপের সবচেয়ে বড় যে মসজিদ ইসলামের মসজিদ, এই মসজিদের সামনে আছি আমরা। সেকেন্ড জমাত শেষ হয়েছে, 3 নম্বর জমাতও শুরু হয়ে যাব। একটু সময় কেন ভাই বোনের সকলেও আই আমরা ঈদের জমাত হলো আমরা ফ্রান্টে দিই, আবার আমরা যাইমু গিয়া আপনারা দেখাইমু এই ঈদের যে ভাই বোনের নকল দুকরা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আপনি ভালো আছেন? একটা থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম। ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। ভালো আছেন? সবাই ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ফোন দোকান ওই দেখো আমার বাতি যার ওজন আছে। চাচা ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। মাশাআল্লাহ, ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। Inshallah. How did you feel? Very happy that it's Eid and it's a very nice day. Very happy, yeah? You want to recite some Quran? Recite Surah Fatiha for us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you. Okay. Anything, sir? No. How do you feel today? Very happy that's Eid. Namaz পড়ছনি? Sure. Zakaria, you namaz পড়ছনি? Yeah. Happy? You are happy? কিলা লাগে পর আজকের দিন? Happy. হ্যাপি লাগে। Thank you. Hello. ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Hello. Spend time with your family. Hello. Say Eid Mubarak. Say Eid Mubarak. Eid Mubarak. Spend time with your family. Spend time with your family. Speak loud. Hello. Eid Mubarak. Say Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Spend time with your family. What is your name? I said spend time with your family. Okay. আমরা দুজনে গ্রুপ আমি একটু ইন্টারভিউ আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। আজকে আমি 8:30 নামাজ পড়ছি
ইস্ট লন্ডন মসজিদও আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক মানুষ বিপুল মানুষের আগমন হয়েছে ইস্ট লন্ডন মসজিদও খুব সুন্দর আমরা নামাজ পড়ছি সেকেন্ড জমাত জি আর আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাইতে চাই আর অল মুসলিম উম্মাহ লন্ডন সহ সারা বিশ্বর মুসলিম উম্মাহ আমি ঈদের শুভেচ্ছা এবং সালাম জানাই আর সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ ওকে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইস্ট লন্ডন মসজিদের সামনে রয়েছি আপনাদেরকে যেমনটা জানিয়েছিলাম যে আজকে ইস্ট লন্ডন মসজিদে ঈদের জামাত সেকেন্ড জামাত যেটা 8:30 অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই জামাতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন নারী পুরুষ সহ থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা রয়েছেন এবং এখানে একটা বাংলাদেশের আমেজ বিরাজ করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মানুষ এখন তৃতীয় জামাত যেটা অনুষ্ঠিত হবে 9:30 সেই জামাতের জন্য মানুষ ভিতরে ঢুকেছেন এরপর অনুষ্ঠিত হবে 10:30 চতুর্থ জামাত এই চতুর্থ জামাতের পরে ইস্ট লন্ডন মসজিদে নামাজের পরিসমাপ্তি ঈদের ঘটবে এছাড়াও বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফোস্কোয়ার মসজিদে 5টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে লাস্ট জামাত অনুষ্ঠিত হবে 11টায় এছাড়া খিদমা একাডেমিতে 5টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে বিকলেইনে 4টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে আপনারা জানেন যে আসলে লন্ডনে যেটা ইস্ট লন্ডন যেটা এরিয়া সেই এরিয়া আসলে বাংলাদেশ অধ্যুষিত এবং টাওয়ার হামিজ কাউন্সিলের আওতাধীন সেই এরিয়াটি রয়েছে এই এরিয়াতে বাংলাদেশি সহ প্রচুর মুসলিম বসবাস করেন এখানে বাংলা ভাষার একটা আধিপত্য রয়েছে যেটা আপনারা জানেন যে এখানে প্রথম ভাষা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা এবং দ্বিতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ যদিও আমরা ইংলিশ কান্ট্রিতে বসবাস করি কিন্তু টাওয়ার হামিজ কাউন্সিলের এই পরিস্থিতি তো দর্শক আজকের এই ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে প্রচুর মানুষ এসেছেন আজকে যদিও সকালকের দিকে একটু রুদ্রোজ্জ্বল ছিল কিন্তু এখন একটু আবহাওয়া একটু খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে ঠান্ডা বাতাস এসেছে তৃতীয় জামাতের জন্য মানুষ মসজিদে প্রবেশ করেছেন এরপরে 10:30টার সময় 9:30টার সময় তৃতীয় জামাত এবং 10:30টার সময় চতুর্থ জামাত অনুষ্ঠিত হবে খালেদ ভাই আজকে কিন্তু আমি প্রথম জামাতও পড়ছি 7:30টার জামাতও পড়ছি আসসালামু আলাইকুম ওকে এর বাদে একজনের জানাজাও পড়ছি আজকে অনুভূতিটা আপনার কিলাখান ফোকাস চাই আসলে একদিকে ঈদের আনন্দ অন্যদিকে কোনো মানুষ মারা গেলে আমাদেরকে একটু আমাদের বিবেক আমাদের অন্তরকে নাড়া দেয় কারণ আমিও নিজে হয়তো আজকে উনার জায়গায় আমি থাকতে পারতাম এই বিষয়টা কি আমাদেরকে আসলে বিশেষ করে নাড়া দিয়েছে তো আমরা যিনি মারা গিয়েছেন আল্লাহ উনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব দান করেন এবং মাফ করে দেন পরিবারকে যেন সবর করার তৌফিক দান করেন এবং আমরা যেন আসলে এই যারা মারা যান জানাজায় অংশগ্রহণ করি এবং শুনতে পাই আমরা যেন এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং এদের থেকে যেন আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত আমরা সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই ঈদ মুবারক জানাই এবং আপনারা যতটুকু পারেন শালীনতার ভিতরে ঈদ আনন্দটুকু করবেন এই প্রত্যাশা করি আপনারা জানেন প্রিয় দর্শক ইস্ট লন্ডন মসজিদে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা আগেও জানিয়েছিলাম যে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেটা 9:30টায় অনুষ্ঠিত হবে এরপর অনুষ্ঠিত হবে 10:30টায় পঞ্চম জামাত এই পঞ্চম জামাতের পরে চতুর্থ জামাত অনুষ্ঠিত হবে 10:30টায় অর্থাৎ ইস্ট লন্ডন মসজিদে আবার 4টি জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে 4টি জামাত বিকলেন মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে 4টি জামাত এরপরে অনুষ্ঠিত হবে ফোস্কোয়ার মসজিদে 5টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে 7টা 8:30 9:30 10:30 11:30 খিদমা একাডেমিতে একইভাবে 5টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে ফোস্কোয়ার মসজিদে সেম টাইমে তো আমরা আসলে এই ইস্ট লন্ডন মসজিদ এবং এই এরিয়াটি আমরা যেমনটা বলছিলাম আপনাদেরকে
টাওয়ার মিউজিক কাউন্সিলের আওতাধীন এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদে বাংলাদেশের আমেজ বিরাজ করে ঈদের সময় বা যে কোনো ইসলামী ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে। এখানে বাংলা প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাংলা ভাষা এবং দ্বিতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ। এখানে বাংলার একটা আধিপত্য বিরাজ করছে। আপনারা এখানে আসলে বুঝতে পারবেন না এটা আসলে লন্ডনে রয়েছে না বাংলাদেশে রয়েছেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচুর মানুষ এসেছেন, বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শিশুরা রয়েছেন। আজকে আবহাওয়াটা অনেকটা ভালো রয়েছে গতকালকের চেয়ে। দেখাও আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব, ভালো আছেন নি? আলহামদুলিল্লাহ, ঈদ মুবারক, তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না মিনকুম। ফোকাস আপনার অনুভূতিটা কিলা লাগে ঈদের জামাত করছেন? আলহামদুলিল্লাহ, দেশ এবং দেশের বাইরে সকলরে জানাই ঈদ মুবারক। আর এখানেও খুব ভালো লাগছে, আমার ফিলিংসটা খুব ভালো। দীর্ঘদিন 1 মাস আমরা সিয়াম সাধনার পরে আজকে আমরা এটা ঈদ পাইছি, এটা আল্লাহ তাআলার একটা নিয়ামত, আলহামদুলিল্লাহ। আর সব ইউরোপের মাঝে সবচাইতে বড় মসজিদ ইস্ট লন্ডন মসজিদ। এখানে নামাজ মানে আনন্দ আলাদা পড়ার কারণে অনেক মানে আনন্দ পাইরাম। আর এখানে বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি এবং বিভিন্ন ধরনের মুসলিম কমিউনিটি আছেন, তারা লাগে নামাজ বইরা খুব ভালো লাগে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। কোনদিন আইছেন আপনি? আমি আইছি 24 তারিখ। মাশাআল্লাহ, রমাদান আইছো? আল্লাহু আকবার, ফার্স্ট রমাদান আল্লাহকে দেখা গেছে ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, অনুভূতি আলাদা নাইনি? দেশে তো রাতে ঈদগার মাঝে নামাজ পড়তাম, আর এখানে পড়ছেন মসজিদে ফার্স্ট টাইম লাইফে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ আপনি পড়ছেন? অনেক নাম শুনছি ইস্ট লন্ডন মসজিদ, আজকে নিজে নামাজ পড়ছি, অনুভূতিটা অনেক ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। ওকে খুব, আমরা ভাই বোনের লগে আপনি একটু অনুভূতিটা আপনার ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আব্দুল্লাহ আহমেদ আবির। সবাই ঈদ মোবারক। সো মা বাবা ভাই বোন সবাই সারা, এটা আমার হইলো তৃতীয় ঈদ। সো ইউকেট আমি আর আমার ফ্রেন্ডে মিলে ম্যাচ আপ করি আমরা। স্কার্ফ আমি তো ইয়াইছি। সবাই দোয়া করবা। সেকেন্ড জামাতে পড়ছই ইউরোপের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মসজিদ। অনুভূতিটা কি লাগাম পোকা? অনুভূতি আসলে এখানে সবকিছু দেখে সুন্দর লাগছে, তার অ্যারেঞ্জমেন্ট স্পেশালি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আর মসজিদটা অনেক বড়, এর সাথে অনেক মুসল্লি নামাজ পড়তে পারে। আর তার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলা জাস্ট
এন্ট্রি বা এক্সিট খুবই সুন্দরভাবে তারা জয় করছেন। আর বন্ধু তুমি কিছু কও? ওকে, আপনি বন্ধু একটু খুব ঈদের আপনার অনুভূতি ইনশাআল্লাহ। সবাই দেশ মুবারক। দেশ বিদেশে যারা আছেন ফ্যামিলি তুইয়া প্রবাস লাইফ ঈদ খাটানি সব মিস করাম খুব বেশি। আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে বেশি মিস করলাম ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছেন অবশ্যই তারা সবচেয়ে বেশি মিস করবো। এখানে প্রবাস লাইফে আছি, বন্ধু আছে, বন্ধুর লগে একলগে জামাতো আইছি, ভালো লাগে। দোয়া করি বন্ধুর লগে একলগে জান্নাতও যাইতা ইনশাআল্লাহ। ইসলামের মসজিদে খুব বড় জামাত হয়, প্রায় 10,000 মানুষ একসাথে জামাত করে, জামাত আদায় করে খুব ভালো লাগে, অনুভূতিটা খুবই ভালো। সব ঈদের শুভেচ্ছা। আরেকটা কোয়েশ্চন হইল গিয়া, আজকে আমি ফার্স্ট জামাত পড়ছি 7:30 নামাজ জামাত পড়িও কিন্তু একজনের জানাজাও লগে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে ঈদের দিন মানুষের মৌত যেন এটা একটা প্রমাণ আজকে কেন ডাইরেক্টলি এই অনুভূতিটা হোক যেন আমরা মরা লাগবো, মরা লাগবো, কিছু তো আর লগে যাইতো না। আর ঈদের দিন যারা মৌত হয়েছে তারা আসলে কপাল না বালা দ্বারার অত বড় জামাত তারা জানাজা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা হয়তো মরতে হইব, ইনশাআল্লাহ আমরা স্মরণ রাখতে হইব। আজকে আছে কালকে থাকতাম না। জাযাকাল্লাহু খাইরান। আপনার ফ্যামিলি সকলে ঈদ মুবারক। তাকাব্বালাল্লাহু মিনকুম। সবাইরে যারা লাইভে আছেন সবাইরে ঈদ মুবারক। আর দোয়া করবা সবাই লাগি। সব সময় দেশের বাড়ি হইলো এয়ারপোর্টে। আর সবাই সব সময় মুসলমান হিসেবে সবাই মনে রাখবা যাতে আমরা দিন শেষে মরতে হইব, যে কোনো দেশেও থাকি, নন মুসলিম কান্ট্রি তো আমরা আছি। আমরা নন মুসলিম কান্ট্রি থাকার পরেও আমরা যে দেখছি তার যে বা অন্য ধর্মের প্রতি যতটুকু রেসপেক্ট, গতকালকে আমি ফেসবুকে দেখছি যারা হোম অফিসে তারা আমরা মুসলিম কমিউনিটি লাগি তারা যে উইশ করছে, ঈদ মোবারক উইশ করছে, খুবই খুশি হয়েছি। স্পেশালি যে আমি একটা যে মোস্টলি ডাইভার্সিফাইড একটা কান্ট্রিতে আছি, যারা লাইক তারা এভরি রিলিজনের প্রতি যারা যে রেসপেক্ট আছে, আলহামদুলিল্লাহ আমি হ্যাপি যে এরকম কান্ট্রিতে আইয়া যে আমি ঈদের নামাজও পড়তে পারছি, আলহামদুলিল্লাহ সবাইরে। আর সবাই দোয়া করবা সবাই লাগি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। জাযাকাল্লাহু খাইরান। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا هو سبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ভাই বোন আরেকটা মেসেজ আপনারা শেয়ার করে ওই দেখো আমরা আল খায়র ফাউন্ডেশন আপনারা জানেন ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যারিটি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এখানের যে ভাই নকল দেখরা সুবহানাল্লাহ, এই 8 জন ভাই তারা কিন্তু শহীদ হইছেন। আল্লাহ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই রমাদানও গাজার মধ্যে তারা শহীদ হইছেন। আমরা এই চ্যারিটির মাল হল গাজাবাসীর দেওয়াত তারা আসলা এই মিশনও, আর এই অবস্থায় কিন্তু তারা মৌত হইছেন, শহীদ হইছেন এই গাজার মধ্যে। আমরা এই আল খায়র ফাউন্ডেশন আপনারা জানেন, আল খায়র ফাউন্ডেশন হলো কি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যারিটি অর্গানাইজেশন, যেটা একবারে 100% আলহামদুলিল্লাহ গরিব অসহায় মানুষ। এর বাদে আমরা যে গাজার মাঝে তারা এই ডিস্ট্রিবিউশনটা করিয়া তখন গাজাবাসীর লাগিয়া তারা ডিস্ট্রিবিউশন করেন, এটা হইল কি মানে খোয়ার মতো নাই বুঝছেন। তো এইটা হইল গিয়া আল খায়র বুঝছেন। সো আপনারা প্লিজ দোয়া করবা এই যে বাইন শহীদ হয়েছেন, আল্লাহ তারারে কবুল করতা, তারারে আল্লাহ মাফ করে দিতা, জান্নাত দান করতা। আপনারা সবাই জানেন যে আল খায়র ফাউন্ডেশন সম্পর্কে। আল খায়র ফাউন্ডেশন যেটা হইল গিয়া আমরা ইউকের মাঝে ওয়ার্ল্ডের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যারিটি যেটা। আর এই বাইন কিন্তু তারা শহীদ হয়েছেন। আমরা দেখলাম আল খায়র ফাউন্ডেশনের সম্মানিত এখন দায়িত্বশীল গান আছেন মৌলানা আব্দুল বাসির সাহেব। সো তার কাছে একটা অনুভূতি জানবো, স্পেশালি আজকে ঈদের সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ। শেখ প্লিজ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله আমরা আজকে গ্রেট ব্রিটেন আমরা ঈদ খররাম উইথ সৌদি আরব। আল্লাহ পাকে আমরা ঈদ রে কবুল করতা। দীর্ঘ একটা মাস আমরা সিয়াম পালন করছি, আমরা নেক খামগুলারে আল্লাহ কবুল করতা। আর যেগুলো আমরা করতাম ওগুলো আমরা করতাম পারছি না। আর এই মাসও সবচেয়ে বেশি খাম যেগুলা হইছে যে প্রত্যেক মুসলমান হার্ট গাজার লগে কানেক্টেড আছিল।
আলহামদুলিল্লাহ আল খায়ের ফাউন্ডেশন আমরা গাজার লাগি enormous আমরা fundraising করছি and in this Ramadan আমরা only 3 nights আমরা fundraising করছিলাম so total first আমরা করছি 48 hours আমরা তুলছি 2 million pound and for another 24 hours আমরা করছি another 1.3 million so total 3.3 millions আমরা fundraising করছি ওজন আমরা বাইন দেখরা আল খায়ের ফাউন্ডেশনে আমরা ভিকটিম এই গাজার ট্র্যাজেডির মাঝে আমরা ভিকটিম ও বাইরে আপনারা দেখছেন টেলিভিশনও হুসাম সাঈদ এরপরে মোহাম্মদ এরপরে হাজিম তারা ইফতার দেওয়াত ইসলাম অঞ্চলে আর ড্রোন দিয়ে তারারে মারা হয়েছে আল খায়ের ফাউন্ডেশনে তারার পরিবারের দায়িত্ব নিছে নট অনলি তারার আমরা more than 10,000 বাচ্চাদের দায়িত্ব নিছি গাজার একরস গাজাত আমরা 3টা ব্রেড ফ্যাক্টরি ইতিমধ্যে আমরা দিছি এরপরে আমরা একটা কিচেন আছে আর আমরা অলমোস্ট 10 টহল আমরা আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমরা দিছি তো এই মোবারক মুহূর্তে আমরা মনে করলাম এইসব বাইন্তরে আর thousands of children হল তারার লাগি ঈদ নাই আমরা লাগি ঈদ so Zudin if you help one person فكأنما أحيا الناس جميعا আমরা মনে করতাম তারার পাশে আমরা দাঁড়াইতাম আল খায়ের ফাউন্ডেশন তাদের পাশে আছে আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই গ্রেট জামাত আজকে আমরা একটা জানাজা পড়লাম it reminds us then ঈদও যদি নয় there is a possibility that you have to go কিতালি আমরা যাইতাম আমরা লইয়া যাইতাম আপনার আমার যে নেক খাম লইয়া আমরা যাইতাম যে খামটা আপনি রমজানুল মুবারক আপনি করছেন ওখটারে আপনি কন্টিনিউ করতা শয়তান তখন খোলা হয়ে গেছে বাট আমরা we should not fall into the trap of শয়তান আল্লাহ পাকের সকল জাযায়ে খাদ্য আল খায়ের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাদের সকল ডোনার হল যারা টায়ারলেসলি দান করছেন মসজিদ দিছেন ঘর বানাইয়া দিছেন মানুষের উইডো হলে সাপোর্ট করছেন ইতিম হলে সাপোর্ট করছেন হাফিজ হলে সাপোর্ট করছেন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আমরা অন্তর থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই স্পেশালি আমরা গতকালকে আমরা দোয়া করছি আমিনুর ভাইয়ের নাম লই আর আজকে যেন তার লগে দেখা হয়েছে উই ডিডন্ট নো আমরা এখানে গত রাত একটা গ্রেট দোয়া হয়েছে আমিনুর ভাইয়ের নাম আমরা পার্সোনালি আমরা লইছি তাইনোর যে সংস্থা তাইনোর সংস্থার নামও আমরা লইছি আর আল্লাহ পাকে আজকে তার লগে মুলাকাত করাইলিছেন সুবহান ঈদর ডে একটা গ্রেট ডে সকল লাগি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকে সকলে তৌফিক দেন আমিন জাযাকাল্লাহু খাইরান শেখ আল্লাহ কবুল করুক ভাই বোনেরা নকল আমরা বিদায় নিলিমু আবার আমরা শেষ করিলা ইনশাআল্লাহ তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না মিনকুম ঈদ মুবারক মনে রাখুন জানেন এই রমাদান আমরা ট্রেনিং লইছি এই যে ট্রেনিং লইছি আমরা ইবাদতের যে ট্রেনিং লইছি ট্রেনিং লওয়ার বাদে যদি আমরা ইটারে ফুলফিল কাম করি না কাম করতাম পারি না তাহলে ট্রেনিং এর মানে হয় না যে কোনো কামর ট্রেনিং লওয়ার বাদে এটা আমরা প্র্যাকটিস করা লাগবে নাইলে এই ট্রেনিং এর মানে হইল না সো আমরা যে ট্রেনিং লইছি সাদাকা দেওয়ার চ্যারিটি দেওয়ার নামাজর তারাবি তাহাজ্জুদ অনেক লম্বা লম্বা নামাজ হল আমরা পড়ছি কিন্তু ফোর্থ নামাজ যদি মিস করিলাই তাহলে নফলে কামাইল না বুঝছেন যে কোনো কোম্পানি যে সময় বোনাসের টাইম হয় বছর এন্ড হয় বোনাস দেওয়া হয় কোম্পানির হারে বোনাস দেওয়া হয় যারা টাইম মতো আইন যারা সব সময় কাম করেন তারা বোনাস দেওয়া হয় এখন আমি আল খায়ের ফাউন্ডেশনে কাম করি না আমার কিন্তু আল খায়ের ফাউন্ডেশনে বোনাস দিবানি যেটা নাই আমি বড় কোম্পানির লগে কাম করি না আমার বোনাস দিবানি না এখন আমি না কাম করি না তো আল্লাহ যদি আপনার বোনাস দিতে হয় আল্লাহ যদি আপনার জাযা দিতে হয় তাহলে আপনি আল্লাহর হুকুমতে চলা লাগবো যেভাবে রামাদানও চলছেন সবসময় চলতাম মনে রাখুন যে আমরা রামাদানের ইবাদত করি না রামাদানের ইবাদত আমরা করছি না আমরা করছি আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর হুকুম আমরা মানছি আর আল্লাহ কইছেন জাযা দিব আল্লাহু আকবার এই ঈদের দিন আল্লাহ যাতে আমাদের জাযা সবচেয়ে বড় যে জাযা হইল আল্লাহ কবুল করতা এবং মাফ করে দিতা দুনিয়া যেতে মুসলমান হল আছেন আল্লাহ সবরে মাফ করতা যারা মারা গেছেন আল্লাহ তাআলা কবুল করতা জান্নাত দান করতা এবং শহীদি মত যারা হইছে আল্লাহ তাআলা শহীদ হিসেবে কবুল করতা স্পেশালি আল খায়ের ফাউন্ডেশন বারবার আমি কই এটা আমার দিলের একটা সংগঠন আপনারা জানেন ইউকের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আস্তা ইউরোপের মধ্যে খালি নাই আস্তা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চ্যারিটি যারা 100% ডোনেশন যায় গরিব অসহায় মানুষ এবং গাজার লাগিয়া একবারে ফিল্ডে যারা কাম করেন তার প্রমাণ হইল এই ভাই নহলর মত
যদি তারা এখানে ফিল্ডে কাম করতো না, আপনারা আমার ডোনেশন লইয়া যাইতা না, তাহলে কিন্তু তারা এনে শহীদ হইতা না। আল্লাহর হুকুম হইছে শহীদ হইছেন তারা লাগি দোয়া করবা। আরো যারা শহীদ হইছেন, যারা স্টাফ হল আছেন, ভলান্টিয়ার্স হল আছেন, আল্লাহ কবুল করতে আমরা লাগি দোয়া করতে কিছু হইতা নেই। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ঈদ মুবারক ইসলাম মসজিদের পক্ষ থেকে আর আল্লাহ খায়ের পক্ষ থেকে সকলের ঈদ মুবারক। ঈদ মুবারক। আসসালামু আলাইকুম। বিদায় ইনশাআল্লাহ তাকবীর দিতে বলবেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়ালহামদুলিল্লাহি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। শেখ আপনার কাছে লাস্ট 1 মিনিট একটা কোয়েশ্চন হইল গিয়া, এই যে রমাদান থেকে শিখলাম, এখন তো আমরা এই শিক্ষা থেকে নিয়ে স্পেশালি আমরা ফ্যামিলির ব্যাপারে যদি একটা মেসেজ আপনি দিন কিতা দিবা? সুবহানাল্লাহ, আমরা একটা জিনিস করতাম, এভরি ফ্রাইডে ইমাম সাহেব হলে মসজিদ খুতবা দেওয়ার এন্ড একটা কথা হইন, ওই ইতাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন, দেখো একজন মানুষের রোজা ফাইলো আর তার গুনাহ মাফ করাইতে পারলো না, তার উপরে আল্লাহর লানত। একজন মানুষে লাইলাতুল কদর ফাইলো আর তার গুনাহ হে মাফ করাইতে পারলো না, তার উপরে আল্লাহর লানত। আর একজন মানুষে বুড়া খালো, তার মা বাপরে ফাইলো আর তারার হে লুকাফটার করতে পারলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে, রসুলের পক্ষ থেকে, ফিরিস্তাগুলোর পক্ষ থেকে তার উপরে ধ্বংস হোক, তার উপরে লানত হোক। দেখো আমরা পারিবারিক ভাবে, দ্যাট ইজ দ্য বটম অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স, আমরার মা বাপ, আমরার ভাই বোন, আমরার আত্মীয় স্বজন, এরারে লইয়া ইসলামে ও জিনিসটা আমরা বারবার মনে করিয়ে দেয় যে তারারে লইয়া আপনার জান্নাত, তারারে বাদ দিয়া আপনার লাগে জান্নাত নাই। জান্নাত হইল তারার গেছে আপনার যারার মা বাপ জীবিত আছেন, আপনি গিয়ে তারার লগে রিকনসাইল করুকা, যারার লগে মাত্রা না, যে ভাইয়ের লগে মাত্রা না, বইনের লগে মাত্রা না, বাইয়ে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বাইয়ে বইনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মুখর মুখ আল্লাহ পাকে সেই আবাদত আল্লাহ পাকে কবুল করেন না। এটা আখটিয়া বই থাকে, আসমানে গিয়া পৌঁছে না। আজকে হইল শ্রেষ্ঠ সময় রিকনসাইল করবার লাগি। আপনার বাইরে গিয়ে একবার মাথা উকা, আপনার বইন গিয়ে একবার মাথা উকা, বাতিজারে আপনার গরো আনৌকা, বাগনারে আপনার গরো আনৌকা, আপনার তারার গরো যাওকা দিছে। এর লাগে আল্লাহ পাকে ঈদ দিছেন। আল্লাহ পাকে ঈদ দিছেন না যে তুমি তোমার দুশ্মনীটা আরো স্প্রেড হইতো। আল্লাহ পাকে দুশ্মনী এর লাগে দিছেন না যে ওটা কন্টিনিউ থাকতো। এক জায়গাত দুশ্মনীটা স্টপ হইতো, ওখানে হইল আমরার এবং ইসলামের শিক্ষা। ও শিক্ষাটা আমরা আজকের ঈদের দিন আমরা নিতাম, আমরা ওখটারে আমরা স্প্রেড করতাম। সুবহানাল্লাহ, অত বড় মসজিদ দেখো কা, এই মসজিদের মাঝে থাউজেন্ডস আপন থাউজেন্ডস মানুষ হল আপনারা দেখরা, সকলর একই কথা লইয়া আমরা আজকেও ইমাম সাহেব একই কথা কইছেন, দ্য বিগিনিং ফার্স্ট আমার তো ও শব্দগুলা আমরা উচ্চারণ হয় মুখ থেকে, আমরা ওগুলারে আমল করতাম, নিজের লাইফের মাঝে আমল করতাম, আর ইসলামের সৌন্দর্য অন্য মানুষের কাছে তুলিয়া ধরতাম। আপনার নেইবারের প্রতি আরো একটা জিনিস, আপনার নেইবারের প্রতি আপনি মহব্বত দেখাইবা, একটা স্মাইল দিবা আপনার নেইবারে। আপনি যদি মহব্বত করেন, ইসলামের সৌন্দর্যটা ফুটিয়া উঠবো। আল্লাহ পাকে সকলকে তৌফিক দেওকা, আমিন। আজকে আমি গতকালকে আমি একটা ভিডিও দিও করছি শেখ, আমার আইডির মধ্যে দেখছো নাকি জানি না। এক ফ্যামিলি 3 জন ভাই ঈদর মানে শপিং করা গেছিল, আর আওয়ার সময় মোটরসাইকেল স্কিটে নইয়া বরগুনা মনে হয় বরগুনাত বলে গেছি ড্রেসটা, যেন অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া কিনা এক ফ্যামিলির তারা 3 ভাই, সুবহানাল্লাহ, 3 ভাইয়ের মৌত গেছে এক লগে, বুঝছেন? দেখো ঈদর খাফর কিন্তু রাস্তার মাঝে ফরিত আছে। যারা আপনারা দেখতে চান, আপনারা আমার আইডিত গেলে দেখতে পারবা, এমডি আমিনুর চৌধুরী দেখতে পারবা, আমি ভিডিও সহ দিছি কেন যেন আর মার আহাজারি জানা যাইবা, আর মা যে আহাজারি করবা দেখুন এটা। আর আরো দুঃখ লাগছে যেন তারা 4 ভাই আছে ফ্যামিলির, একজন ভাই কিছুদিন আগে মারা গেছেন পানিত পড়িয়া, আর 3 জন গত খালকে মারা গেলা। ঈদর দেখো ঈদর খাফর রাস্তার মাঝে আর মত ভাই বোনের এটাই জিন্দগি। তারা গেছিলাম ভাই নকল 3 জনে গিয়া ঈদর খাফর কিনা লাগে, ফ্যামিলি লাগে হয়তো ঈদর খাফর কিনাত, কিন্তু ঈদ তো আর জুটলো না। আর আজকে আমরা প্রথম জামাত এই লন্ডনের মাঝে এখন ঈদর জামাত শেষ করার বাদে জানাজা পড়ছি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কুরআনও কিতাব কইছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, মানে মৃত্যুর স্বাদ আমরা সবে গ্রহণ করা লাগবো। কার কোন সময় হইব কিভাবে কেউ জানি না। আল্লাহ আবার কুরআনও কইরা কিতা আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। সেই ব্যাপারে যে আমরা যদি
মিনিংটা খালি কইন তো আল্লাহ বুঝতে পারবো। আকবার। আল্লাহ পাকে দেখো আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা, দ্য ওয়ার্ডটা ফয়লাইছে মউত, এরপরে আইছে হায়াত। লিয়াবলুয়াকুম, টু টেস্ট ইউ, আইয়ুকুম আহসানু আমালা, খেবালা কাম করো, আপনার খামর মাধ্যমে আপনি বাঁচিয়ে থাকবা। এমন জীবন তুমি করো হে গঠন, মরিলে হাসিবে তুমি, খাদিবে ভুবন। ও কথাটার প্রতিধ্বনি এই কবিতার মাঝে ফুটছিয়া উঠছে। এমন একটা জীবন আমরা গঠন করতাম, এমন ভাবে আমরা জীবনটা আমরা চালাইয়া নিতাম, যে জীবনটা হয় সুন্দরময়, যে জীবনটা হয় মানবতার জন্য, অন্যকে ভালোবাসার জন্য, যে জীবনটা হয় অন্যর প্রতি আমাদের যা কিছু আছে বিলাইয়া দেওয়ার জন্য। আর বর্তমান যুগ দেখা মুসলমান হলর উপরে যে কঠিন বিপদ আইয়া পড়ছে। আজকে মুসলমান হলর লইয়া হাসি ঠাট্টা আরম্ভ হয়েছে পৃথিবীর মাঝে। মুসলমান হলর মান ইজ্জতের কোনো দাম নাই, কোনো মর্যাদা নাই। এই জাতি এই পৃথিবীর আল্লাহ পাকে এই জাতিরে এখানে দিছেন। একটা জিনিস দেখো কা, কোরআন শরীফও বারবার একটা কথা আইছে, ওয়াকালিলাম মা তাযাক্কারুন ওয়াকালিলাম মা তাশকুরুন। আল্লাহ পাকে কম সংখ্যক মানুষের বালা ফাইন। 8 বিলিয়ন পিপল এই দুনিয়ার মাঝে, মুসলমান হইলা অনলি 2 বিলিয়ন। প্র্যাকটিসিং মুসলমান হাফর চেয়ে আরো কম। এর মাঝে আপনার 5 টাইম নামাজি আরো কম। গনতে গনতে একবারে মিনিমাম পিপল ফাইবা, ও মিনিমাম পিপল আল্লাহ বালা ফাইন। তার মাঝে আপনি একজন হইতা, একবারে স্মল সংখ্যক মানুষ, বাট এরার লাগি আল্লাহ পাকে আস্থাটা পৃথিবীরে বাঁচাইয়া রাখছেন, আপনার লাগি বাঁচাইয়া রাখছেন। আপনার একটা নেক কামর মাঝে আল্লাহ পাকে পৃথিবীরে বাঁচাইয়া রাখছেন। আপনি যে সময় একবার আল্লাহু আকবার কইন, একবার সুবহানাল্লাহ কইন, আপনি যে সময় একজন মানুষের সহযোগিতা লাগি আগাইয়া আইন সুবহানাল্লাহ, ও কারণে আল্লাহ পৃথিবীরে বাঁচাইয়া রাখছেন। আমরা ও খামটা অন্তরের মাঝে ধারণ করতাম, আমরা অন্যর প্রতি মহব্বতটা আমরা দেখাইতাম, সেই করে চিট করতাম না। রাসূলুল্লাহ ইসলামে কইছেন বলেতে দেখো, মানুষে ফাও আলাইতা পারতা নাই এই প্রশ্নের জবাব না দিয়া। আমরা মুসলমান হলর এটা আসিল না কোনদিন চিটিং করা। আজকে আমরা খতায় মিশা মাত, খতায় চিটিং, ও জিনিসটা আমরা বাদ দিলাইতাম, সুন্দর মানুষ হইতাম পারবো। আমরা এই জীবনটা সুন্দর করতাম পারবো, পরবর্তী জীবন যেটা হতো আমরা সুন্দর হইব। জাযাকাল্লাহ খাইর। বারাকাল্লাহু ফিকুম, জাযাকাল্লাহু খাইরান। শেখ আপনি জানেন কইছেন যে এমন জীবন কররে গঠন কিতা মরিতে হাসিবে তুমি খাদিবে বোন। আর আমি আমিরুল সাহেব সব সময় কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আর আপনি মারা যাওয়ার পরে মানুষ আপনার লাগি দোয়া করেন। সো আমার অনুরোধ থাকবো আপনি এমন জীবন আমরা করতাম, মরার সময় কলিমা পড়তাম পারি। আর প্লিজ স্পেশালি যারা গাড়ি চালান, মোটরসাইকেল চালান, আপনারা কাছে আমার অনুরোধ থাকবো বি কেয়ারফুলি চালাইবা। আপনার এখন ইমার্জেন্সি স্পিডের কারণে দেখো অনেক মানুষের মৃত হইতে পারে, যেটা গতকাল কি হয়েছে, এক ফ্যামিলি 3 ভাইয়ের মৃত হয়েছে মোটরসাইকেলের অ্যাক্সিডেন্টে। শপিং গেছলা, বাজার করছেন, বাজার করিয়া বাড়িতে আর যেতে পারছেন না, গাড়ির লগে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া 3 ভাইয়ের মৃত। সুবহানাল্লাহ। এখন এই মা বাপর হাজারি চিন্তা করুক কি অবস্থা হয়। আল্লাহু আকবার। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা সবুর দান করতা, আর এই ভাই আল্লাহ মাফ করতা। আরো যারা মোটরসাইকেল চালান, স্পেশালি গাড়ি চালান, আমরা বাংলাদেশে যে ভাই নকল আছেন, বইনে নকল, অনুরোধ থাকবো প্লিজ আস্তে চালাইবা। আমার অ্যাম্বুলেন্স আছে বাংলাদেশেও, ইনসানি আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স। আমরা ড্রাইভার সাহেব অনেক সময় কইন বলে ভাই আমরা রুগী লইয়া যাইতাম, অনেক সময় সাই স্পিডে যাইতাম, কিন্তু অন্য ড্রাইভার অন্য গাড়ির বেফরুয়া ড্রাইভিং দেখিয়া ডর করে যেন স্পিডে কিলাখান যাইতাম যদি কোনো ঘটনা ঘটি যায়। তো এইরকম হইল গিয়া অবস্থা। প্লিজ আপনার কাছে অনুরোধ থাকবো স্লোলি চালাইবা। হয়তো যাইতে আসলে 10 মিনিট আগে, 10 মিনিট বাদে যাওকা আপনার কিতে হইবে এমন, নাইলে 10 মিনিট আগে আপনি বাড়ি যোগা করতে কি আস্তে আস্তে যাইবা, বাট অ্যাক্সিডেন্ট হতে কি বাঁচতে থাকবা। আপনি যতই বলা ড্রাইভার হইন না এখানে আরো জন আছে যে মিস্টেক করে লিব, রং করে লিব, তারে তাকে আপনি সেফ থাকার চেষ্টা করবা। আজকে বিদায় নিয়ে গিয়ে মাথা কথায় বলিলে মাফ করবা। সকলটা আবার ঈদ মুবারক, তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না মিনকুম। জিকির ফরতা ভুলবা না, রমাদান শেষ হয়েছে কিন্তু আপনার আমার এবাদত শেষ হয়েছে না, এটা কন্টিনিউ থাকতো, এবাদত মুহূর্ত পর্যন্ত থাকতো। কারণ মুহূর্ত গেলে আর এবাদত লাগা না, এবাদত করতা না, জান্নাতে যাইতা। সূরা ইখলাস 3 বার পড়বা, এক খতম কোরআনের সওয়াব পাইবা। সূরা ইখলাস 10 বার পড়বা, জান্নাতে একটা ঘর বানানি দিব। আজকে বাংলাদেশে যারা শেষ রোজা, প্লিজ ইফতারের আগে আপনারা আমরা লাগি দোয়া করবা, আমরা আপনার লাগি দোয়া করি। আপনারা বাংলাদেশ থেকে যারা দেখা, ওয়ার্ল্ডের অন্য দেশ থেকে যারা দেখা, আগামীকাল যারা ঈদ করবা, সকলে আমরার পক্ষ থেকে আল খায়র ফাউন্ডেশন, ইকরা বাংলা সহ আমরার এই যে প্ল্যাটফর্ম থেকে লাইভ দেখা সিলেটি নেটওয়ার্কের প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মের প্রত্যেকটা পেজ থেকে আপনারা সকলে ঈদ মুবারক, জাযাকাল্লাহু খাইরান। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। শেখে যেটা ফ্যামিলির কথা কইছেন, আমি লাস্ট মেসেজটা দিমু, যদি আপনারা কেউ কষ্ট দিয়া থাকে আপনি তারে মাফ করে দিলেও কা,
আর আপনার যে কষ্ট দিয়া তখন প্লিজ আপনি মাফ চাই লোকা এখনো সময় আছে ঈদের দিন ফোন করিয়া মাফ চাই লোকা মাফ চাইলে কেউ ছুটো হয় না মাফ চাইলে আপনার লাভ হইব কেনে আপনি আল্লাহর কাছে মাফি পাইবার আশা থাকবো আর আপনি যদি মাফ এখন চাই না আর মরার বাদে যদি আল্লাহ আপনারে দরই তাহলে কিন্তু আইক্যওয়ালা বাস ঢুকে যাইব তখন আপনি টের পাইবা বলে আমি খেনেরে দিনে থাকতে মাফ চাইলাম না তখন আপনি কিন্তু আর কিছু হওয়ার ক্ষমতা থাকতো না বলে আমারে মাফ করে দুকা তো এর লাগে আপনার কাছে আমার অনুরোধ থাকবো প্লিজ প্রথমে আপনার কাছে কেউ রং করলে আপনি মাফ করে দুকা দ্বিতীয়ত আপনি তারা আপনিও যে কেউ কষ্ট দিয়া তখন দুঃখ দিয়া তখন আপনি তারা কাছে মাফ চাইলুকা ফোন করে মাফ চাইলুকা টেলিফোন করে মাফ চাইলুকা স্পেশালি যদি মনে করেন আপনারা লাইফও হায়াত বেশি থাকতো শেখ আমার দ্বারা আসেন রং হইলে কারেকশন করে দিবা যদি চাইন আপনারা বেশি দিন আপনার লাইফও বাঁচতা প্লিজ আপনারা আত্মীয় স্বজনের লগে সম্পর্ক বাড়াইবা দেখবেন আল্লাহ আপনারা হায়াতের মাঝে বরকত দিলেইবা শেখল তো নাই হাদিস জাযাকাল্লাহু খাইরান সেটি মহলে লুকাফটা করবা আর আপনারা যদি চাইন গাজার মধ্যে ডাইরেক্ট আপনারা সাহায্য করতা সহযোগিতা করতা পয়সা দিতা ডোনেশন করতা প্লিজ আপনারা আল খায়ের ফাউন্ডেশন লগে যোগাযোগ করবা দিতা পারবা ইসলামী মসজিদের দ্বারা আইলু তার অফিস আছে ঠিকানা দিতা পারবা আর তারা লাগি স্পেশাল দোয়া করবা সবসময় দোয়া করবা বাংলাদেশের ভাই বোনের লাগি দোয়া করি আল্লাহ যাতে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে শান্তি দেন যত শান্তি আছে দূর করে দেন আমরা ফ্যামিলির মধ্যে আল্লাহ শান্তি দেন আর জিকিরটা এখানে কইছো কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হলো যে মানুষ জিকির করেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত খালি জায়গা আছে আল্লাহ নেকি দি বইরা দিন একবার পড়লে আর জান্নাতে একটা করে গাছ লাগানি আল্লাহু আকবার আর বেশি করে ইস্তেগফার করবা যত প্রবলেম আছে আল্লাহ মুসিবত দূর করবা ইস্তেগফারের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যার কোনোদিন গুনাহ নাই গুনাহ হইছে না থান কিন্তু প্রতিদিন 70 বার 100 বার ইস্তেগফার করছেন আপনি আমি কেন করতাম না সো আমরা করমু আর মনে রাখুন যেন ঈদের দিনে লাগি নামাজ মাফ হইছে না নামাজ যেন টাইম মতো আমরা পড়ি জামাতে যেন আমরা পড়ার চেষ্টা করি মিস করি না বলে ঈদের দিন হইছে আজকে খাওয়া দাওয়া বেশি করি ফুর্তি করি আর নামাজ পড়মু না জিনা নামাজ পড়তে হইবা নামাজ এটা লাগি ফরজ ঈদ হইছে করি লাগি নামাজ মাফ হইছে না আরো বেশি ইবাদত করতাম ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইরান আমরা বিদায় লইমু আমার আরো বড় ভাই আইছেন ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলামী মসজিদের সম্মানিত ভলান্টিয়ার আল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইরান আল্লাহ আমরা সব কবুল করতা যত মসজিদ মাদারিস আছে সব কিছু আল্লাহ কবুল করতা বিদায় নিয়ে সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইরান